Hello, good morning everyone. Today we will discuss our next point in this topic. Name of the topic is trigonometric functions, topic number 3, and we are discussing the topic, important point in the topic, general solution. In the last video we have discussed with how to find the principal solution of trigonometric function. Okay, in this video we will discuss the what is my general solution of the trigonometric function and how to find the solution of a particular trigonometric function. Okay, so what is the general solution? For the general solution, see here, what is the definition here? The solution of a trigonometric equation, the solution of trigonometric equation which is generalized by using its periodicity is called the general solution. Okay, for remember this, for trigonometric equations there are two solutions. First is principal solution and second one is general solution. And what is difference between these two? The principal solution means always lies between 0 less than alpha less than 2 pi. Means what? Suppose this is x-axis, this is a y-axis, and angle lies between 0 to what? 2 pi. Only this much only. Means such a principal solution lies between what? 0 to 2 pi, but not more than 2 pi. General solution means, suppose this is x-axis, this is y-axis, and if we consider sine of theta equal to half, it means obviously we can say theta equal to what? 30 degree. Theta equal to what? 30 degree, and angle is at here. Suppose this is an angle making 30 degree angle here, XOA, angle XOA equal to 30 degree, and if we take sine of ratio of this, the theta will be what? 30 degree. But by the definition, by the periodicity of the given trigonometric equation, okay, by the periodicity means what? If we rotate this angle like this, and after complete rotation it will again on the same position, means what? Theta will be, complete rotation means 360 degree plus additional 30, means what? 390 degree is also solution of this equation. If we again further move like this, two rotations, theta equal to 2 rotation of 360 plus additional 30, so 720 plus 30, so what will you get? 750 degree. So 750 degree is also a solution of this trigonometric equation. Here these are two rotations, but if we continue this process for a number of type rotation, we will get infinite number of such type of solution. I am using the word infinite number of solutions. Means general solution means how many solutions? Infinite number of solution, and all the numbers, all the degrees we can generalize by using particular formula, and we are going to find such type of general formula for finding equation of such type of equation. Further,
if we move clockwise direction, we will get similar types of example, but instead of 30 we will get minus 30. Okay, so like this clockwise direction will get the negative degrees, and that will also gives us same value, that is 1 upon 2. Okay, means for theta I get infinite number of solution. This equation gives infinite number of solution. So this is about what the trigonometric equation and about general solution. Okay, let us take example for general solution. Okay, suppose find I am taking one important theorem which is given in your textbook. The general solution of sin theta equal to sin alpha. The general solution of sin theta equal to sin alpha is theta equal to n pi plus minus 1 raised to alpha, minus 1 raised to n alpha. Here n belongs to integer z. This is a theorem 1 is given in your textbook. Okay, and if the equation is like this, in LHS sin theta, in RHS sin alpha, and if such type of equation is given, then their solution values of theta can be found by using theta equal to n pi. Look here, n pi plus minus 1 raised to n alpha. Okay, so I will explain the proof of this as what is given here, sin theta equal to what? Sin alpha. So as sin theta equal to sin alpha, look, this is a given condition, means theta equal to what? Alpha, means alpha is the one solution. Therefore alpha is one of the solution. Alpha is one solution, is a solution. Alpha is one solution. Okay, but we again know that here sign ratio have positive sign, this sign ratio have also positive sign, and sign ratios are positive in which quadrant? Quadrant number first as well as quadrant number second, because of ASTC rule. Okay, so we can write sin pi minus alpha. Look here, pi minus alpha, instead of theta I am taking here alpha. Pi minus alpha means quadrant number second. In quadrant number second, sin is a positive. Sin of what? Sin theta. So this is sin pi minus alpha, we can use sin alpha. Means what? Here we can say pi minus alpha is again a solution. Here we can say therefore pi minus alpha is also solution. Is also solution. Okay, by using periodicity, using periodically, using periodically we can write it as, okay, so look here, sin theta equal to sin alpha. आपणाला sin theta हा पॉझिटिव्ह कधी असतो? जर थीटा हा पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये असेल तर, बरोबर आहे. आणि काय, थीटा हा कुठं असेल? दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये, अकॉर्डिंग टू विच रूल? ASTC रूल, बरोबर आहे का? मग त्या नियमात बघा ASTC रूल काय सांगत होता? पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये साइन पॉझिटिव्ह, सगळेच रेशो पॉझिटिव्ह. दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये साइन पॉझिटिव्ह आहे, मी तर साइनच दिलं आहे ना. मग क्वाड्रंट नंबर दुसरा हे महत्त्वाचा आहे ना, बघा बरं इथं पाय मायनस जो अल्फा आहे
तो क्वाड्रंट नंबर दुसराच आहे. आणि हा पाय मायनस अल्फा इथं दिले आहे, पाय मायनस अल्फा इज ऑल्सो सोल्युशन. म्हणजे साईन थिटा इक्वल टू साईन अल्फाचं एक उत्तर असणार आहे पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये, एक उत्तर असणार आहे दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये. पण एक रोटेशन इथं आपण पूर्ण केलं की पुन्हा पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये जाणार आहे आपण. लक्षात आलं का? आणि पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये जातं म्हणजे काय होईल बघा बरं. अकॉर्डिंग टू युझिंग द पिरियॉडिसिटी बघा बरं. 0 इथं पाय, इथं काय येणार आहे 2 पाय, इकडं 3 पाय. आता मला सांगा इथं एक रोटेशन पूर्ण केलं की 2 पाय झालं आणि 2 पायच्या पुढं अजून पुढं जावा ना, म्हणजे 2 पाय प्लस अल्फा म्हणजे पुन्हा क्वाड्रंट पहिला. लक्षात आलं का? आणि त्यामुळं आपण तेही लिहू शकतो साईन 2 पाय प्लस अल्फा. बरोबर आहे का? साईन 2 पाय प्लस अल्फा म्हणजे पुन्हा क्वाड्रंट नंबर पहिला जाणार आहे. अजून काय होईल? अजून दुसरं रोटेशन इथं या म्हणजे काय 4 पाय होणार आहे. साईन ऑफ 4 पाय प्लस अल्फा म्हणजे पुन्हा क्वाड्रंट नंबर पहिलाच. पुन्हा 4 झाल्यानंतर पुन्हा येऊन इथं या, पुन्हा साईन ऑफ 6 पाय प्लस अल्फा. आणि अशा रीतीने हे इन्फायनाईट टाईम्स जाणार आहे. म्हणजेच काय इथं 2 पाय प्लस अल्फा, देअरफॉर दिस इज इक्वल टू आय एम रायटिंग हे साईन अल्फा. म्हणजेच काय 2 पाय प्लस अल्फा, अजून 4 पाय प्लस अल्फा, 6 पाय प्लस अल्फा, लाईक दिस. These are solution for the periodicity of the given function in first quadrant. परंतु साइन हा पॉझिटिव्ह अजून कुठं आहे क्वाड्रंट नंबर बघा बरं इथं तिसऱ्यामध्ये. मग क्वाड्रंट नंबर दुसऱ्यामध्ये क्वाड्रंट नंबर दुसरा कसा रिप्रेझेंट करणार बघा. इथून इथपर्यंत यायला इथं व्यवस्थित डिटेल डायग्राम काढतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. बघा इकडं 0 इथं काय पाय, इथून इथपर्यंत काय 2 पाय, इथून इथपर्यंत 3 पाय म्हणजे 3 पाय मायनस द गिवन अँगल म्हणजे क्वाड्रंट नंबर दुसरा. त्यामुळं अगेन आपण असं लिहू शकतो साइन 3 पाय मायनस अल्फा. बघा 3 पाय मायनस अल्फा. अजून पुन्हा एक रोटेशन करून पुन्हा तिथंच या 5 पाय साइन 5 पाय मायनस अल्फा. अजून पुन्हा तिथंच या साइन 7 पाय मायनस अल्फा. आणि अशासाठी सुद्धा साइन कसं असणार आहे पॉझिटिव्हच असणार आहे. जसं क्वाड्रंट पहिल्यास हे जे लिहिलं आहे ना बघा इकडं 2 पाय प्लस अल्फा याचा अर्थ क्वाड्रंट पहिला मिळतो आहे. या ब्रॅकेटचा अर्थ क्वाड्रंट पहिला मिळतो आहे. या ब्रॅकेटचा अर्थ याच्या आधारे क्वाड्रंट पहिलाच मिळतो आहे. आणि पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये साईन हा पॉझिटिव्ह आहे. इथं बघा 3 पाय मायनस अल्फा क्वाड्रंट नंबर सेकंड, 5 पाय मायनस अल्फा क्वाड्रंट नंबर सेकंड, 7 पाय मायनस अल्फा पुन्हा क्वाड्रंट नंबर सेकंड. त्यामध्ये सुद्धा साईन कसा मिळतो आहे पॉझिटिव्ह मिळतो आहे. म्हणजे साईन अल्फा हे कुठं असणार आहे ह्या दोन्हीचं कंबाईन केलं तर प्रिन्सिपल सोल्युशन जनरल सोल्युशन काय काय मिळालं बघा बरं. अल्फा 1 झालेला आहे, पुन्हा पाय मायनस 1 अल्फा तयार झालं आणि पुढं दिलेली सोल्युशन्स. आता मी काय करतो इथं लिहितो, मी तुमच्या इथं लक्षात येणार आहे. म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो इथं दॅट इज साइन थिटा इक्वल टू साइन अल्फा इफ अँड ओनली इफ. कधी असणार आहे साइन थिटा इक्वल टू साइन अल्फा कधी असणार आहे इफ अँड ओनली इफ थिटा इक्वल टू व्हॉट. आता बघा बरं अल्फा झालेलंच आहे. अल्फा म्हणजे क्वाड्रंट नंबर पहिला. अजून पहिला क्वाड्रंट बघा अल्फा इज द फर्स्ट सोल्युशन म्हणजे क्वाड्रंट पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये हे सुद्धा आहेत ना, त्यामुळं ते सुद्धा आपण लिहूया 2 पाय प्लस अल्फा, अजून 4 पाय प्लस अल्फा, 6 पाय प्लस अल्फा. आणि अशा रीतीनं हे साइन थिटा इक्वल टू साइन अल्फासाठी आपण हा पार्ट घेतला आहे आणि हा पार्ट घेतला आहे. आता हा पार्ट आणि हा जो पार्ट आहे तो येणार क्वाड्रंट सेकंडसाठी.
त्यामुळं पुन्हा तसंच आपण इथं लिहू शकतो. ऑल्सो थीटा इक्वल टू वॉट, जर आपण असा विचार केला दॅट इज पाय मायनस अल्फा, 3 पाय मायनस अल्फा, बोला 5 पाय मायनस अल्फा, 5 पाय मायनस अल्फा पुढं 7 पाय मायनस अल्फा, आणि अशा रीतीनं हे प्रिन्सिपल सोल्युशन इथं येणार आहे. आलं लक्षात. आणि हे कंबायनिंग रिझल्ट नंबर, हे जे दोन रिझल्ट आहे ना, कंबायनिंग अबाव वी गेट दॅट इज कंबायनिंग वी गेट थीटा इक्वल टू. आता इथं बघा आपला जे लास्ट रिझल्ट आहे तो फक्त अशा स्वरूपातला आहे. बघा इथं हा आपणाला हे प्रूव्ह करायचं आहे. कसं प्रूव्ह होतं आहे जरा बघा. एन पाय, एनच्या जाग्यावर 1 ठेवा, 1 पाय. लक्षात आलं. एनच्या जागेवर काय ठेवा, 1 पाय. एनच्या जागेवर व्हॉट इज एन, एन म्हणजे बघा एन इक्वल टू वॉट, एन बिलॉंग्स टू झेड. मला सांगा झेड हे तुम्हाला माहीत आहे इंटिजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2 असे नंबर्स असतात. ह्याला म्हणतात सेट ऑफ इंटिजर्स. आता एनची व्हॅल्यू या फॉर्म्युल्यामध्ये काय ठेवा, 0 ठेवा. मग काय होईल, 0 पाय म्हणजे टर्म नाहीच आहे. -1/0 काय येईल, -1/0 इट इज 1, म्हणजे फक्त राहिला अल्फा. काय मिळालं आपल्याला, अल्फा मिळालं, की जे उत्तर इथं आहे बघा. बरोबर आहे. आता एनच्या जाग्यावर 1 ठेवा, 0 ठेवून झालं. आता 1 ठेवा म्हणजे काय, 1 पाय म्हणजे पाय, राईट. प्लस -1/1 म्हणजे मायनस, म्हणजे पाय मायनस अल्फा. बघा बरं, हे दुसरं सोल्युशन झालं. फॉर्म्युला अगदी करेक्ट आहे. आता मी इथं 2 ठेवतो एनची किंमत, 2 पाय काय मिळणार आहे, 2 पाय. बघा इथं येते बघा 2 पाय, इथं आपण लिहिलं आहे बघा 2 पाय. हां 2 पाय. इथं -1/2 म्हणजे प्लस, -1/2 काय येणार आहे, इट इज अ प्लस. अल्फा म्हणजे हे सोल्युशन मिळालेलं आहे. अशा रीतीनं एनची व्हॅल्यू 0, 1, 2 अशा इन्फायनाईटपर्यंत ठेवत गेलं की हा फॉर्म्युला अगदी फिट्ट बसतोय. एनची व्हॅल्यू निगेटिव्ह ठेवत गेलो आपण, इकडे या बाजूला ठेवत गेलो तरीसुद्धा हे राहिलेले नंबर्स त्यामध्ये फिट्ट बसणार आहेत. म्हणजे थोडक्यात हे एवढी सगळी सोल्युशन रिमेंबर करणं, लक्षात ठेवणं अतिशय अवघड आहे. बरोबर आहे. आणि हे सगळं अवघड असल्यामुळं मग त्यासाठी स्टँडर्ड काय, तर स्टँडर्ड फक्त हे बॉक्स लक्षात ठेवायचं. दॅट इज वी कॅन राईट ॲज जनरल सोल्युशन थीटा इक्वल टू वॉट, एन पाय प्लस बघा -1/n अल्फा, एन बिलॉंग्स टू वॉट, झेड. आणि अशा रीतीनं दिस इज द जनरल सोल्युशन ऑफ, this is general solution of sin theta equal to sin alpha. लक्षात आलं का. आत्ता जो पार्ट बघितला आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. व्यवस्थित लक्षात ठेवा. हे पहा, द जनरल सोल्युशन ऑफ sin theta equal to sin alpha इज, हा स्टँडर्ड लक्षात ठेवा. बरं ह्याचा अर्थ काय, साइन थिटा इक्वल टू साइन अल्फा अशा स्वरूपातलं जे इक्वेशन एखादं असेल तर त्याचे थिटा कुठं असणार आहे, लक्षात ठेवा. या साईनला इथं पॉझिटिव्ह साईन आहे, म्हणजे साईन पॉझिटिव्ह कुठं असतं, क्वाड्रंट नंबर पहिला आणि क्वाड्रंट नंबर काय दुसरा. आणि हे जे बॉक्स दिलं ना, हा बॉक्स असंच सांगते थिटा हा पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे आणि थीटा हा क्वार्टर नंबर दुसऱ्यामध्येच आहे. आणि त्यासाठी बॉक्स हा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आणि ह्याचा प्रूफ मी इथं तुम्हाला दिलेला आहे. लक्षात आलं का. दिस इज अबाउट साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा. आता मी याच्यावर आधारित लगेच तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो की जेणेकरून एक्झाम्पल सॉल्व कशी करायची हे तुमच्या लक्षात येणार आहे. समजलं. आता आपण एक्झाम्पल्स बघणार आहे, कारण आपण आत्तापर्यंत एकच थेरम आपण प्रूव्ह केला आहे. बघा बरं. आता एक्झाम्पल कुठून घ्यायची, कशी घ्यायची ह्याचं सुद्धा मी टेक्निक तुम्हाला सांगतो. तुम्हाला ट्रिग्नॉमेट्रिक चार्ट तुम्हाला माहिती आहे बघा, साइन थीटा. आणि मी इथं अँगल्स लिहितो.
0, 30, 45, 60 आणि काय इथं 90. हे डिग्रीजमध्ये आहेत. तुम्ही रेडियनच्या भाषेमध्ये π/2 इथं, π/3, π/4, π/6. आता मी साईनचा साईन 0, 0. इथं साईन रेशो इथं थिटा म्हणूया. हां, इथं 1/2, इथं 1/√2, इथं √3/2, इथं 1. आता याच्यावर आधारित आपण एक्झाम्पल बनवणार आहोत. आणि कुठला प्रिन्सिपल सोल्युशन नाही. तर काय बघतोय आपण, हाऊ टू फाइंड जनरल सोल्युशन. बघा बरं, फाइंड जनरल सोल्युशन ऑफ. आपण क्वेश्चन तयार करूया. फाइंड general solution, find the general solution of sin theta equal to काय, sin theta equal to यातलंच घ्या ना. sin theta equal to हे बघा 1, 2, 3, 4 आणि 5 यातलं कुठलंही घ्या, कारण सगळ्या प्रकारचे तेवढे नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स तयार होणार आहेत. sin theta equal to इथं मी 1/2 घेत आहे. sin theta equal to 1/2. बघा, फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ sin theta equal to 1/2. हे आपलं एक्झाम्पल आहे. आता हे सॉल्व कसं करायचं त्यासाठी बघा बरं, सोल्युशन sin theta equal to 1/2. दिस इज व्हॉट गिवन. आता हे जे एक्झाम्पल आहे ना, या फॉर्ममध्ये लिहिता यायला पाहिजे. बघा, इज इक्वलच्या इकडं बाजू कोण आहे, sin theta की जिथं आहेच, आणि इज इक्वलच्या त्या बाजूला काय साईन अल्फा आहे. म्हणजे बघा बरं, हे 1/2 चार्टमध्ये बघा 1/2च्या वरती कोण आहे 30 डिग्री, म्हणजे काय वरती π/6. तो त्यामुळे मी असं लिहिणार आहे, दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म sin theta equal to sin अल्फा. बघा बरं, मी या स्वरूपात लिहिलेलं आहे. sin theta equal to what, sin अल्फा. हे या स्वरूपात दिसायला लागलेलं आहे. म्हणजेच इथं अल्फा म्हणजे काय तुमचं येणार आहे π/6. 1/2ची व्हॅल्यू ही ठेवली मी. इथं इथं सपोर्टिंग स्टेटमेंट साइन ऑफ π/6 इक्वल टू काय, इट इज 1/2. बरोबर आहे. आणि या दोन्हीचं कम्पेअर केलं असता तुमच्या लक्षात येणार आहे लगेच थिटा इक्वल टू π/6 फक्त म्हणू नका. आपल्याला काय प्रिन्सिपल सोल्युशन काढत नाही. ओके, तर आपल्याला जनरल सोल्युशन काढायचं आहे. पुन्हा हे लिहिल्यानंतर ह्याला नंबर 1 द्या. आता असं लिहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल sin theta equal to sin अल्फा या स्वरूपात दिसतंय. पुन्हा म्हणायचं वी नो दॅट. काय तुम्हाला माहीत आहे की तो थेरमचं पूर्णपणे स्टेटमेंट पाठ असायला पाहिजे. आणि की जे स्टेटमेंट मी इथं लिहिलंय बघा, वी नो दॅट. काय लिहिलंय बघा बरं, इथंच लिहिलंय, द जनरल सोल्युशन ऑफ sin theta equal to sin alpha is theta equal to n pi. ओके, is मी इथं लिहितो, द जनरल सोल्युशन ऑफ sin theta equal to sin alpha is काय, theta equal to n pi plus -1 alpha n belongs to z. हा आपला रूल तयार झालेला आहे, म्हणजे नियम तयार झालेला आहे. देअरफॉर द जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन 1 इज. आता इक्वेशन 1 कुठं आहे, इथं आहे बघा. हे आपण इक्वेशन 1 दिलेलं आहे. बाकी sin theta equal to sin अल्फा, अल्फा π/6 दिसायला लागला आहे, फक्त तेवढाच बदल करा. देअरफॉर थीटा इक्वल टू n pi प्लस -1 आणि जे अल्फा दिसतं ना अल्फा, ते अल्फा म्हणजे इथं तुमचं दिसतंय π/6. n बिलॉंग्स टू z. आणि अशा रीतीनं हे तुमचं काय जनरल सोल्युशन झालेलं आहे. कुठल्या, या दिलेल्या प्रश्नाचं इथं उत्तर तुमचं संपलेलं आहे. आलं लक्षात. आता एक्झाम्पल नंबर 2, फाइंड
the general solution of sin theta equal to आता बघायला सांगा, तुमचा जो ट्रिग्नॉमेट्रीचा चार्ट होता त्या चार्टमध्ये काय असं 1/2 असायचं, पुन्हा 1/√2 असं असायचं. मी काय करतो, इथं घेतो 1/√2. काय बदल केला आहे बघा बरं. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ साइन थिटा इक्वल टू व्हॉट 1/√2. आता याचं जनरल सोल्युशन आपल्याला काढायचं आहे. लक्षात येते बघा, इकडं 1/√2 दिसतंय म्हणजे साइन 45ची व्हॅल्यू आहे, म्हणजे π/4 आहे. असंच उत्तर याचं लिहायचं आहे. बघा इथं येणार आहे π/4. एवढं सिम्पल एक्झाम्पल आहे. आता याचा प्रूफ कसं लिहायचं मी वेगळं लिहित बसत नाही, जरा इथंच बदल करतो. बघा बरं काय दिलं आहे, फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ साइन थिटा इक्वल टू व्हॉट 1/√2. बघा बरं इथं √2 असं लिहिलेलं आहे. पुन्हा इथं 1/√2 फक्त बदला. साइन थिटा ॲज इट इज 1/√2 म्हणजे किती 4. इथं π/4 ती व्हॅल्यू 1/√2 इथं 1/√2 असणार आहे. पुढं परंतु आपल्याला माहीत आहे इकडं साईन दिसतं, इकडे साईन. ज्यावेळेस दोन्ही बाजूला साईन दिसेल, द जनरल सोल्युशन ऑफ साइन थिटा इक्वल टू साइन अल्फा इज थिटा इक्वल टू n π प्लस -1 अल्फा n बिलॉंग्स टू z. पुढं द जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन 1 इज थिटा इक्वल n π मला -1 इथं काय येणार आहे किती येणार आहे 4. कारण ह्याचं उत्तर आपल्याला इथं मिळालेलं आहे. बघा बरं. आणि हे जे आहे का नाही, सगळ्या एक्झाम्पलसाठी हा जो थेरमचं स्टेटमेंट आहे फिक्स असणार आहे, त्यामध्ये बदल नाही. ओके येस. सो अगेन विल सॉल्व नेक्स्ट एक्झाम्पल. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ, बोला इथं काय असणार आहे √3/2. आता मला सांगा बरं, साईनची कोणती व्हॅल्यू √3/2 असते? साईन 60 बरोबर आहे का, म्हणजे π/3. म्हणजे काय येईल बघा बरं, इथं फक्त π/3 राहील. हे जी दिसते ना हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला, हा मी या स्टँडर्ड फॉर्म्युला बॉक्स करतो. तुम्हाला इथली व्हॅल्यू फक्त शोधायची आहे. बघा हे अल्फा दिसते ना, बाकी कुठंही बदल करायचा नाही. आणि अशा रीतीनं आपण हे एक्झाम्पल नंबर 3 सोडवलं आहे. फाइंड द जनरल एक्झाम्पल नंबर 3 आपण म्हणूया. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ साइन थिटा इक्वल टू व्हॉट √3/2. तेच आपण इथं आता आपण बघणार आहे. साइन थिटा इक्वल टू काय घेऊया इथं √3/2. आलं लक्षात येतं 2 घेऊया. म्हणजे काय येईल बघा बरं, साइन थिटा इक्वल टू इथं √3/2. दिस इज गिवन कंडिशन. आफ्टर दॅट साइन थिटा इक्वल टू π/3. इथं π/3 इक्वल टू √3/2. अगेन वी नो द सेम फॉर्म्युला, यात बदल करायचा नाही. द जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन थिटा इक्वल टू n π प्लस -1 इथं अल्फा ज्याला म्हणतो तिथं मिळणार आहे π/किती 3. आणि अशा रीतीनं हे जनरल सोल्युशन कुठल्या इक्वेशनचं झालं √3/2च्या बाबतीत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जनरल सोल्युशन काढताना हा फॉर्म्युला माहीत असणं गरजेचं आहे. ओके. आता आपण काय करूया की जनरल सोल्युशन आपण इथं काढलेलं आहे, त्यासाठी आपण साईनच्या ज्या व्हॅल्यूज होत्या त्याच्याविषयी जरा विचार केलेला होता. ओके. ट्रिग्नॉमेट्रिक चार्ट तुम्हाला माहिती आहे काय येणार आहे. साइन थिटा इथं साइन घेऊया, इथं कॉस घेऊया. 0 30 डिग्री म्हणजे इथं π/6. 45 डिग्री π/4. इथं 60 डिग्री π/3. 90 डिग्री बोला π/2. आणि मी फक्त सध्या एवढंच इथं लिहितो. इथं 0 1/2 1/√2 √3/2 and 1 here 1
√3/2 1/√2 1/2 आणि काय इथं 0. आता आपण जनरल सोल्युशन कोणासाठी शोधलेलं आहे? फक्त साइन थिटा इक्वल टू साइन अल्फा यासाठी आपण शोधलेलं आहे. आलं लक्षात? आता तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये थेरम नंबर जो दुसरा दिलेला आहे तो काय असेल त्याचा जरा विचार करूया. साइन थिटा इक्वल टू साइन जे अल्फा आहे त्याच्याऐवजी इथे कॉस वापरूया. कॉस थिटा इक्वल टू कॉस अल्फा. बघा दोन्ही बाजूला कॉस आहे. जरा थेरम नंबर दुसरा. दिस इज थेरम नंबर सेकंड. थेरम नंबर सेकंड काय? द जनरल सोल्युशन ऑफ कॉस थिटा इक्वल टू कॉस अल्फा इज. आता हे कॉस थिटा इक्वल टू कॉस अल्फा इज याचं जनरल सोल्युशन या स्वरूपात असणार नाही. तर आता ह्याचं जनरल सोल्युशन कुठं असेल जरा विचार करा बरं. जनरल सोल्युशन काढण्यासाठी काय करायला पाहिजे? तर तो फॉर्म्युला असा आहे, थिटा इक्वल टू 2n पाय प्लस मायनस अल्फा n बिलॉंग्स टू झेड. जसं साईनला जे मगाशी वापरलं तसंच हे कॉसला तुम्हाला हा फॉर्म्युला वापरावा लागणार आहे. थिटा इक्वल डॉट 2n पाय प्लस मायनस अल्फा n बिलॉंग्स टू झेड. आता हे जे जनरल सोल्युशन आहे ते कसं आलं त्याचा थोडासा काय विचार करा. मला सांगा कॉस थिटा इक्वल टू कॉस अल्फा. इथं मी घेतो बघा एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस आणि इथं ASTC रूल. आता इथं आपल्याला कॉस दिलं आहे. कॉस कोसाईन हा रेशो पॉझिटिव्ह कुठं असतो? तर क्वाड्रंट नंबर फर्स्ट आणि क्वाड्रंट नंबर काय? चौथा. हे तुम्हाला लक्षात आलं असेल. मग हे जे थिटा दिसते ना ज्याला बॉक्समध्ये केलं आहे बघा, हे थिटा इक्वल टू, याचा अर्थ थिटा हा ह्या जे चार्ट दिला आहे की नाही, हा जो काय फॉर्म्युला दिला आहे त्याच्या आधारे एक थिटा मिळणार आहे आपल्याला क्वाड्रंट नंबर पहिल्यासाठी आणि एक थिटा मिळणार आहे क्वाड्रंट नंबर काय? चौथ्यासाठी. आता त्यात अजून तुम्हाला काय माहीत असणं गरजेचं आहे बघा. इकडं 0 बरोबर आहे. इथं काय असणार आहे? पाय. इथं 2 पाय. मी वाय ॲक्सिसवरचे नंबर नाही लिहित. हां 3 पाय. इथं 4 पाय. इथं 5 पाय. इथं 6 पाय. आता मला सांगा हे जे मी ज्याला टिक केलं आहे इथं कोसाईन पॉझिटिव्ह इथं कोसाईन कसे? पॉझिटिव्ह. मला सांगा इथं एक रोटेशन करून इथं येऊन मागं जा 2 पाय मायनस थिटा. बघा 2 पाय मायनस थिटा. पुढे ह्याच्यावरती 2 पाय प्लस थिटा. बघा 2 पाय मायनस थिटा म्हटलं की क्वाड्रंट नंबर चौथा आणि 2 पाय प्लस थिटा म्हटलं की क्वाड्रंट पहिला. आता अजून एक रोटेशन करून इथं जावा 4 पाय. बोला 4 पाय मायनस थिटा म्हटलं की क्वाड्रंट चौथा आणि 4 पाय प्लस थिटा म्हटलं की क्वाड्रंट पहिला. अजून एक रोटेशन जावा इथं 6 पाय म्हणजे 6 पाय प्लस थिटा म्हटलं की क्वाड्रंट पहिला आणि 6 पाय मायनस म्हटलं की इथं क्वाड्रंट नंबर चौथा. इथं 6 पाय मायनस थिटा म्हटलं की क्वाड्रंट चौथा. अजून पुढं जावा इथंच या. बोला 8 पाय म्हणजेच काय? 8 पाय प्लस थिटा म्हटलं की क्वाड्रंट नंबर पहिला आणि 8 पाय मायनस थिटा म्हटलं की क्वाड्रंट नंबर चौथा. लक्षात आलं? तर अशा रीतीनं हे रेशो तयार झाले. आता हे जे आहे ना हे आपण या थिटा दिसतोय ना, थिटा म्हणजे अँगल आहे, त्याच्या जागा फक्त इथं अल्फा वापरला एवढाच हा बदल आहे. म्हणजे साईन दोन्ही बाजूला कॉस जे आहे कॉस रेशो पॉझिटिव्ह कसं असतं? थिटा काय व्हॅल्यू त्या सगळ्या थिटाची व्हॅल्यू एवढ्या पद्धतीने बनवता येतील आपणाला.
1 2 3 4 असं इन्फायनाईट टाइम्स. इकडं 1 2 3 4 हे सुद्धा इन्फायनाईट टाइम्स. मग इन्फायनाईट नंबर ऑफ सोल्युशन झाली. सगळी सोल्युशन एका विशिष्ट फॉर्म्युल्यामध्ये फिट्ट बसवण्यासाठी, हे सगळं फॉर्म्युला बसवण्यासाठी हा फॉर्म्युला इथं वापरलेला आहे. चेक करा बरं. थीटा इक्वल टू, आता मी काय करतो, हा जो थीटा आहे ना त्याला अल्फा लिहितो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. सगळ्याला अल्फा म्हणूया. इथं अल्फा, इथं अल्फा, इथं अल्फा, इथं अल्फा, आणि हे सगळे काय थीटाचे व्हॅल्यू म्हणून थीटा इक्वल टू. आता पायच्या शेजारच्या व्हॅल्यू चेक करा. पायच्या शेजारी काय दिले बघा. 2 पाय 2 पाय, 4 पाय 4 पाय, 6 पाय 6 पाय, 8 पाय 8 पाय. म्हणजे पायाच्या शेजारचे नंबर्स कसे आहेत, इव्हन नंबर्स आहेत, समसंख्या आहेत. इव्हन नंबर्स म्हणजे काय तर म्हणूया आपण समसंख्या कुठल्या नंबरनं दर्शवतात, टाईस एन. टाईस एन म्हणजे काय, समसंख्या. आता मला सांगा, ते तुम्हाला सांगतो. तुम्हाला माहिती आहे 2चा पाडा सगळ्यांना माहिती आहे. 2 4 6 8 10 12 असे ते सुद्धा इन्फायनाईटपर्यंत आहेत. तुम्हाला 2चा पाडा पाठसुद्धा आहे. पण ज्यांना 2चा पाडा पाठ आहे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 असं खरं कर, 2 10 जा 20. 20पर्यंत थांबू नका, अजून पुढे आहेत की 2 11 जा 22, 2 12 जा 24. इन्फायनाईट टाइम्स आहेत. मग ते सांगण्यासाठी फक्त ट्वाईस एन वापरावे. हे जे ट्वाईस एन म्हणजे 2चा पाडा. 10वीमध्ये असताना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नावाचा टॉपिक होता. हे नंबर्स आहेत, दीज आर नंबर्स, अँड नंबर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू व्हॉट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आणि त्याच्या जनरल टर्म जर काढा असं तुम्हाला फॉर्म्युला होता, आणि ती जनरल टर्म म्हणजे हीच आहे. तसं ह्याची जनरल टर्म बघा, जनरल सोल्युशन, जनरल टर्म, वी आर फाइंडिंग जनरल टर्म हीच आहे. जसं ह्या सगळ्याला काय टॉईस आहे नाही. आता इथं बघा की 2 4 6 8 इव्हन नंबर्स आहेत, त्याला टॉईस एन म्हणतात. शेजारी अल्फा 2n पाय, पाय. आता पुढं बघा बरं, अल्फा बघा, प्लस अल्फा मायनस अल्फा, प्लस अल्फा मायनस अल्फा, प्लस अल्फा मायनस अल्फा, प्लस अल्फा मायनस, असं इन्फायनाईट टाईम. म्हणजे दोन्ही घेऊया, प्लस मायनस अल्फा एन बिलॉंग्स टू वॉट, झेड. आणि अशा रीतीनं दोन्ही बाजूला कॉस असतानाचं जनरल सोल्युशन कसं आलं हे तुम्हाला मी समजावून सांगितलेलं आहे. इथं थेरम नंबर तुमचा 2रा पूर्ण झालेला आहे. समजलं. आता हे जे याच्यावर आधारित जे एक्झाम्पल्स आहेत ती कशी सॉल्व करायची त्याच्याकडे आपण जरा वळूया. ओके, आता बघूया आपण काय करतोय. फाइंड जनरल सोल्युशन ऑफ, फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू. आता कॉस थीटा इक्वल टू काय, मनाचे कुठलेही नंबर घेत नाहीत, याच लिस्टमधले घ्या. ही आडवी लिस्ट दिसते ना ती. समजा मी हा नंबर घेतो √3/2. बरोबर आहे. सोल्युशनमध्ये आपण इथं सोल्युशन लिहायला सुरुवात करूया. cos theta equal to √3/2. दिस इज गिवन. आता इज इक्वलच्या इकडं कॉस आहे आणि इज इक्वलच्या इकडं सुद्धा कॉसच स्वरूपात लिहिण्याचा प्रयत्न करा. दॅट इज cos theta इक्वल टू कॉस. आता √3/2 चॅट चेक करा. cos √3/2 म्हणजे काय, π/6. आणि याला बॉक्स करूया, याला नंबर 1 देऊया, कारण मी √3/2च्या जागेवर हे लिहिलेलं आहे. पण हे असं लिहिल्यामुळं आपला हे एखाद्या स्टँडर्ड फॉर्म्युला सारखं दिसायला लागलं आहे. वी नो दॅट, लगेच तो फॉर्म्युला लिहूया आपण. वी नो दॅट इफ cos theta equal to cos alpha, then the general solution is बोला theta equal to 2n pi plus minus alpha n belongs to what, z. हा झाला आपला स्टँडर्ड फॉर्म्युला
जवळपास सगळ्या एक्झाम्पलसाठी हा फिक्स न चुकता लिहिला गेला पाहिजे. देअरफॉर द जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, बघा बरं, जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इथं आहे. काय येणार आहे? इथं बदल करा. थीटा इक्वल टू 2n पाय, बघा 2n पाय प्लस मायनस, आता जे अल्फा आहे ना, अल्फा म्हणजे दिसतंय तुम्हाला इथं कोण आहे? पाय बाय 6 n बिलॉंग्स टू वॉट? झेड. आणि इथं तुमचं उत्तर पूर्ण झालेलं आहे. लक्षात बघा, प्रिन्सिपल सोल्युशन काढताना थोडा विचार तरी करावा लागत होता, पण जनरल सोल्युशन काढताना फक्त स्टँडर्ड रिझल्टमध्ये अल्फाची व्हॅल्यू ठेवायची. आलं लक्षात? समजा हा प्रश्न CETला विचारलेला असेल तर बघा बरं, अहो कॅल्क्युलेशनची सुद्धा गरज नाही. कारण बघा, समजा जनरल सोल्युशन ऑफ कॉस थिटा इक्वल टू, तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं? इज इक्वलच्या इकडे कोण आहे? कॉस. म्हणजे इकडं सुद्धा कॉसच पाहिजे. √3/2च्या वरती बघा कॉसच्या लाईनमध्ये पाय बाय 6 संपलं उत्तर. आणि हा जो आहे ना इथं, हे तरी दोन्ही बाजूला कॉस असताना हे जनरल सोल्युशन तुमच्या सगळ्यांच्या पाठ आहे. फक्त ती व्हॅल्यू पाय बाय 6 तीच फक्त इथं असली पाहिजे. ओके, अशा रीतीनं याच्या प्रश्नाचं उत्तर इथं लिहिलं जातं. समजलं? आता मी काय करतो, हा जो प्रश्न आहे ना √3/2 आपण इथे घेतला बघा. आता कॉस थिटा इक्वल √3/2च्या ऐवजी समजा इथला नंबर घेतला पाय बाय 4, तर बघूया पाय बाय 4 म्हणजे आपण, मी काय करतो, √3/2च्या ऐवजी बघा बरं, हे आता हे पाय बाय 4च्या खाली कोण आहे? 1/√2. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ कॉस थिटा इक्वल 1/√2. बरोबर आहे? म्हणजेच सोल्युशन लिहिताना आपण काय करणार आहे? इथं 1/√2 दिस इज गिवन. म्हणजे इथं पाय बाय काय? 4, ह्यामध्ये बदल नाही. 1/√2 लगेच कळतं इथं किती आहे? पाय बाय 4 लिहिलं इथं. दोन्ही बाजूला कॉस दिसायला लागलं. द जनरल सोल्युशनचा फॉर्म्युला हाच आहे. द जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन इज, हे इथं आहे, इथं फक्त पाय बाय 4 ठेवा. दॅट्स इट. किती सिम्पल आहे बघा बरं. आता अजून तुम्ही प्रश्न तयार करा. बघा चार्टमध्ये कॉसच्या ठिकाणी हे घेऊन झालं, हे घेऊन झालं. आता कोण आहे? बोला. 1/2. कॉस थिटा इक्वल टू 1/2. मी इथं 1/2 लिहितो. बोला. इथं 1/2 म्हणजे इथं किती येणार आहे? 1/2 पाय बाय 6. बघा 1/2च्या वरती कोण आहे? इथं वरती, सॉरी, पाय बाय 3 आहे. आता फॉर्म्युला हाच. दोन्ही बाजूला कॉस दिसायला लागला ना, तर फॉर्म्युला हाच आहे. जनरल सोल्युशन इज थिटा इक्वल टू 2n पाय प्लस मायनस अल्फा. अल्फा जागेवर किती? पाय बाय 3. लक्षात आलं? अशा रीतीने आपण 2 थेरम इथं पूर्ण केलेले आहेत. कुठले कुठले? दोन्ही बाजूला साइन थिटा असताना, साइन थिटा इक्वल टू साइन अल्फा असताना जनरल सोल्युशन काय असतं, आणि कॉस थिटा इक्वल टू कॉस अल्फा असताना जनरल सोल्युशन काय असतं बघितलं. आणि त्याच्याशी रिलेटेड सगळे एक्झाम्पल. आता मी तुम्हाला सांगतो, ह्या चार्टमध्ये हे 1 राहिले बघा आणि हे 0 राहिले. असे इथं बदल करा आणि त्या पद्धतीने फॉर्म्युलासुद्धा त्या व्हॅल्यू ठेवून बघा, तुम्हाला उत्तर त्याच पद्धतीनं मिळणार आहे. थोडंसुद्धा चुकत नाही, असं या फॉर्म्युल्याचा अर्थ आहे. एवढं लक्षात आलं? आता मी काय करतो, काही एक्झाम्पल ट्विस्ट केलेले असतात, म्हणजे जरा फिरवलेले असतात, पण नॉलेज बेसवरती असतात. ती कशी असतात त्याचा विषय आपण बघूया. बघा, मी साइन थिटा आहे ना, साइन थिटा, त्या थिटाच्या जागेवर 5x लिहितो. बघा मी काय केलं आहे, फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ कॉस ऑफ 5x इक्वल टू 1/2. बघा हे जरा तुम्ही इथं 5x आले की मुलं 5x असो 2x असो 3x काहीही असू द्या, नियम बदलत नाही. या कॉस ऑफ 5x इक्वल टू 1/2 दिस इज गिवन. इथं 5x इक्वल टू 1/2चं तुम्ही लिहिलेच नियमानुसार, पण असं लिहिल्यामुळं दोन्ही बाजूला कॉस दिसायला लागला. फॉर्म्युला हाच. जसं मगाच्या सगळ्या एक्झाम्पलमध्ये इथं म्हणजे अल्फा कळालं, तर 5x म्हणजे काय? थिटा. म्हणून द जनरल सोल्युशन इथं जे थिटा आहे ना, तिथं फक्त 5x म्हणा आणि इथं π/3 म्हटलं. आपणाला व्हॅल्यू x काढायचं आहे,
देअरफॉर एक्स इक्वल टू आपल्या अल्जेब्राच्या रूलनुसार हे जे 5 आहे ना 5 इकडं शिफ्ट करा म्हणजेच काय येणार आहे 2n π/5 बघा बरं प्लस मायनस π/15 हे इकडं आणल्यानंतर 5 त्रिक 15 होणार आहे n बिलॉंग्स टू वॉट झेड आणि हे अशा स्वरूपातल्या सर्वात महत्त्वाचं आहे हे इम्पॉर्टंट सांगतो मी तुम्हाला हे इथं एक्सच्या शेजारी 5 आलं म्हणून तसा बदल झालेला आहे आलं लक्षात. आता हे जर CETला प्रश्न विचारला तर एक्सच्या शेजारी 5 आलं म्हणून इथं 5 ते 3ला 5 मल्टिप्लाय केला तर ते 5 येत आहे. समजा एक्सच्या शेजारी 7 असतं तर बदल करूया cos 7x = 155 इथं 7 घेऊया इथं 7 घेऊया फॉर्म्युला हाच इथं 7 घेऊया इथं 7 येईल आणि 7 त्रिक इथं 21 येईल. लक्षात आलं का. तर अशा रीतीनं आज आपण काय बघितलं आहे जनरल सोल्युशन ऑफ साइन थीटा = साइन अल्फा काय असतं थीटा = n π बरोबर आहे n π प्लस -1n अल्फा n बिलॉंग्स टू झेड आणि cos थीटा = cos अल्फा असं असताना थीटा = 2n π प्लस मायनस अल्फा हे दोन थेरम इम्पॉर्टंट बघितलेत आणि त्यावर आधारित सगळ्या पॉसिबिलिटीज आपण पूर्ण केलेल्या आहेत. तुम्ही टेक्स्टबुक काढा या टाईपची जी इतर एक्झाम्पल सोडवण्याचा प्रयत्न करा. हे तुम्हाला समजलं झालं समजून झालं ऐकून झालं फक्त ऐकून हे जास्त दिवस तिकडं लक्ष दिलं नाही तर हे पुन्हा हे विसरून जाऊ शकतं. म्हणून टेक्निक जेवढं समजलं ना लगेच तुमच्या नोटबुकमध्ये हे सगळे पॉईंट्स व्यवस्थित लिहा म्हणजे तुम्हाला हे जनरल सोल्युशनसाठी उपयोगी पडणार आहे. बरोबर आहे. तर अशा रीतीनं आपण इथं थांबतो आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघूया दोन्ही बाजूला जसं इथं साइन साइन कॉस कॉस होतं तर दोन्ही बाजूला टॅन टॅन असताना काय जनरल सोल्युशन आहे ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. इथं आपण थांबूया.